Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 6 of the chapter 5, standard 9 mathematics part 1. So in all the previous lectures we are working on simultaneous equations. That means equations in two variables, and we are interested in the equations in two variables which are linear. Okay, linear equation याचा अर्थ काय? The equation will be of the form ax plus by plus c is equal to 0. This is a linear equation because powers of x and y are 1, and there are two variables x and y. So this is a linear equation in two variables, like that. Okay, so you know how to solve these equations. So what is simultaneous equations first? That means there will be two equations and we are interested in finding values of x and y which will satisfy both the equations. म्हणून ते simultaneous equations. Simultaneously those equations are satisfied by same values of x and y. Right? And there are many applications of this particular simultaneous equations in two variables, and we are working on word problems actually. So when you talk about word problems, which type of word problems can be solved by using these concepts? See, all the list is given there. Problems regarding age. दोन माणसांच्या वयांच्या संदर्भामध्ये जर काही डेटा दिलेला असेल तर आपण त्या डेटाचा वापर करून त्याच्यातून आपण सायमल्टेनियस इक्वेशन्स तयार करू शकतो, and then when you solve them you will get the answers. Then problem regarding नंबर्सच्या संदर्भातले काही प्रॉब्लेम्स. देन प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन फ्रॅक्शन्स म्हणजे रॅशनल नंबर टाईप p upon q, right, where q is not equal to 0. So there can be some problems regarding fractions. Then problems based on money and transactions, आणि प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन जॉमेट्रिकल प्रॉपर्टीज. बघा किती त्याची ॲप्लिकेशन्स आहेत. बघा applications of this particular equation, simultaneous equations, and the methods that you are studying. Methods can be any method you can use. You have studied two methods, substitution and elimination technique. But these are various situations where that particular problem can be mathematically, when you convert it, it becomes simultaneous equations. आणि मग आपल्याला माहिती आहे की सायमल्टेनियस इक्वेशन्स कशी सोडवायची, त्याच्यावरून या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला मिळतील. सो दिस इज द ॲप्लिकेशन. फॉर एक्झाम्पल, सपोज देर इज वन प्रॉब्लेम, सम ऑफ टू नंबर्स इज 103. म्हणजे हे प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन नंबर्स झालं. दोन नंबर्सची बेरीज 103 आहे. इफ ग्रेटर नंबर इज डिवायडेड बाय स्मॉलर नंबर, देन द कोशंट इज 2 अँड रिमाइंडर इज 19. देन फाइंड द नंबर्स. बघा मग आता ह्याच्यामध्ये काय करायचं असतं आपल्याला. आय विल राईट द प्रॉब्लेम हिअर. बघा काय म्हटलंय त्यांनी की सम ऑफ टू नंबर्स इज 103. दिस इज फर्स्ट गिवन, राईट. आणि काय म्हटलंय, ग्रेटर नंबर डिवायडेड बाय स्मॉलर नंबर. सो इफ यू डिवाइड ग्रेटर नंबर, दोन नंबर्स आहेत ना, त्यातला एक मोठा असणार एक छोटा असणार. सो ग्रेटर नंबर म्हणजेच मोठा नंबर डिवायडेड बाय स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर डिवायडेड बाय स्मॉलर, कोशंट इज 2, रिमाइंडर इज 19. कोशंट म्हणजे 2चा भाग लागतो. कोशंट इज 2, रिमाइंडर इज 19. Remainder 19. Then what are the numbers? That is the question. I will enlarge the screen. So what are the numbers? So what you do is, let greater number be x. Suitable variables तुम्ही घ्या. x आणि y घेऊया. Generally we will take x and y. It's not necessarily x and y always. तुम्ही कुठलीही दोन व्हेरिएबल्स घेऊ शकता, पण आपण we will start with let greater number be x. Okay, be x and smaller be y, and smaller number be y.
Okay, now what? They have given sum of two numbers is 103. So first, as sum is 103, what is the equation that you get? That is x plus y, that is a short form I dot E dot. X plus y is 103. This is the first equation that you get. What is second equation? See, when greater number is divided by smaller number. आता असं काय असतं बघा, डिव्हिजन अल्गोरिदम जो आहे तो काय सांगतो तुम्हाला, जर तुम्ही ए ला म्हणजे इफ ए इज डिवायडेड बाय बी, divided by, if a is divided by b, then there exist q and r. q हा quotient, r हा रिमाइंडर. देर एक्झिस्ट या अर्थाने ही खूण वापरली आहे आपण. देर एक्झिस्ट such that q and r such that a is equal to bq plus r. बघा b चा भाग लागला, q ने भागलंय म्हणजे सॉरी b ने भागलंय आपण, q हा भाग लागला आणि r हा रिमाइंडर आला. मग ह्या आपल्या सिच्युएशनमध्ये काय झालं बघा, जेव्हा मी x ला स्मॉलर नंबर y ने भागतो म्हणजे x इज इक्वल टू कितीचा भाग लागतो, क्वोशंट इज 2 म्हणजे 2चा भाग लागला म्हणजे 2y आणि रिमाइंडर किती आहे 19. हे जे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर म्हटलंय त्यातला r हा रिमाइंडर म्हणून तो इथे 19 आहे. कितीचा भाग लागला, q म्हणजे क्वोशंट, कितीचा भाग लागला 2चा म्हणून 2y. जसं a ला b ने भागलं तसं मी x ला y ने भागलं तर 2चा भाग लागला म्हणून ते जे बी क्यू आहे त्याच्याऐवजी इथे 2y येणार आणि प्लस 19. म्हणजेच तुम्हाला दोन इक्वेशन्स आता मिळाली. दुसरं इक्वेशन काय, x इज इक्वल टू 2y प्लस 19. बरोबर ना, इथे त्यांनी दिलंय ना, वेन ग्रेटर नंबर इज डिवायडेड बाय स्मॉलर नंबर. म्हणजे त्या कंडिशनचा, ही जी काही कंडिशन तुम्हाला दिलेली आहे त्याचा वापर करून मला हे इक्वेशन लिहिता. आता स्ट्रेट वे एक्सची व्हॅल्यू वायच्या भाषेत मिळालेलीच आहे म्हणून तुम्ही सबस्टिट्यूशन टेक्निक वापरा. सो पुट 2 in 1, पुट 2 in 1 काय मिळेल बघा, x इज इक्वल टू एक्सच्या ऐवजी 2y प्लस 19. सो 2y प्लस 19 म्हणजे झालं x, हे सर्व x आहे आणि प्लस y इज इक्वल टू 103. म्हणजेच 2y अधिक हा y म्हणजे एकूण 2y अधिक y बरोबर 103 वजा 19. 103 वजा 19 म्हणजे किती होणार, 84 होणार ना. 84 आणि 10 94 आणि 9 103. सो 84 आणि हे 3y झाले. सो 3y इज इक्वल टू 84 म्हणजेच y इज इक्वल टू 84 अपॉन 3 म्हणजे किती आले 28 3 84 म्हणून 28. हे पाढे पाठ पाहिजे बरोबर ना, म्हणून y 28 आलं. आता y 28 आलं तर मग हे तुम्ही x इज इक्वल टू 2y प्लस 19 मध्ये टाका. सो पुट y इज इक्वल टू 28 इन x इज इक्वल टू 2y प्लस 19. म्हणजेच काय होणार, x इज इक्वल टू 2 इंटू 28 प्लस 19 म्हणजे 28 2 56 अधिक 19. 56 आणि 10 66 आणि 9 75. सो x इज इक्वल टू 75 आणि y इज इक्वल टू 28. दिस इज व्हॉट यू गेट. मग बघा 25 आणि 28 ची बेरीज 103 येते बरोबर ना. 25 आणि 75 आणि 25 आधी झाले 100 आणि 28 म्हणजे अजून 3 उरले म्हणजे 103. आणि 75ला मी जर 28 ने भागलं तर 28 दुणे 56 2चा भाग लागतो आणि 56 आणि 10 66 आणि 9 75 म्हणजे 19 बाकी उरते. सो ऑल द कंडिशन्स दॅट आर गिवन आर सॅटिस्फाईड. सो दिस इज हाऊ you can use the knowledge of simultaneous equations to solve the real life problems. This is the application of this particular chapter that you are studying. So many such problems you can solve. Various situations will be there and those situations can be converted into problems. Means you can develop the problem regarding problem in which simultaneous equations are formed.
and then you solve those problems, right? That is the technique of doing the things. Okay, now next to that, there are many such problems. We will come to exercise directly. Okay, so many situations are there where all such techniques can be used. बघा आता इन अँड सी द फ्रॅक्शनचा प्रॉब्लेम करू आपण. वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स आपण करत राहायचे. बघा, द डिनॉमिनेटर ऑफ द फ्रॅक्शन, आय एम सॉल्विंग सेकंड प्रॉब्लेम फ्रॉम exercise 5.2. See, what is the problem? The denominator of the fraction is 1 less than twice its numerator. So आता बघा, फ्रॅक्शन म्हणजे या टाईपची गोष्ट, x अपॉन वाय. सो आपण असं म्हणूया, लेट एक्स बी डिनॉमिनेटर, सॉरी एक्स बी न्यूमरेटर, न्यूमरेटर म्हणजे अंशस्थान, एक्स बी न्यूमरेटर and y डिनॉमिनेटर. ठीक आहे, ही आपण सुटेबल व्हॅरिएबल्स घेतली, म्हणजे एक्स अपॉन वाय, एक्स हा न्यूमरेटर, वाय हा डिनॉमिनेटर, म्हणजे फ्रॅक्शन झालं, डिनॉमिनेटर ऑफ द फ्रॅक्शन. आता ते कसं आहे, 1 लेस दॅन ट्वाईस इट्स न्यूमरेटर, म्हणजे ट्वाईस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एक्स आहे त्याची दुप्पट, ट्वाईस म्हणजे दुप्पट, सो 2x, त्याच्याहून एकने कमी आहे, म्हणजे वाय हे कसं आहे, 2x मायनस 1 आहे. बघा, त्यांनी दिलं आहे ना, ॲज डिनॉमिनेटर ऑफ द फ्रॅक्शन, डी म्हणतो मी नुसतं, डिनॉमिनेटर ऑफ फ्रॅक्शन is what? Is 1 less than twice its numerator, twice its numerator. Denominator of the fraction is 1 less than twice its numerator. म्हणजेच काय, डिनॉमिनेटर म्हणजे डी, तो आपण y घेतलेला आहे, y कसा आहे, 1 लेस दॅन ट्वाईस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर आपण एक्स घेतला आहे, म्हणजे त्याच्या दुपटीपेक्षा एकने कमी आहे, म्हणजे वाय इज इक्वल टू 2x मायनस 1. दिस इज इक्वेशन 1 दॅट यू गेट. पुढे काय म्हटलं आहे बघा, इफ 1 इज ॲडेड टू डिनॉमिनेटर अँड न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर रिस्पेक्टिव्हली, 1 ॲड केला आपण, कुठे ॲड केला, इज ॲडेड टू न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर रिस्पेक्टिव्हली, म्हणजे न्यूमरेटरमध्ये मी एक्स 1 ॲड केला डिनॉमिनेटरमध्ये. सो इफ 1 इज ॲडेड, 1 is added to both numerator and denominator, to both numerator and denominator, they become काय होणार त्यांचं आता नवीन व्हॅल्यूज, x plus 1 and y plus 1, they become x plus 1 and y plus 1. The ratio of numerator and denominator now is 3:5. मग आता ह्यांचा रेशो, आता x plus 1 आणि y plus 1 चा रेशो म्हणजेच काय, x plus 1 divided by y plus 1. Now they say it becomes 3/5. म्हणून क्रॉस मल्टिप्लाय केलं की काय होईल, 5x plus 5 is equal to 3y plus 3. म्हणजेच काय होणार, 5x minus 3y is equal to, हा 5 इकडे आणा, म्हणजे 3 minus 5 म्हणजेच -2. आय विल एनलार्ज द स्क्रीन. म्हणजे आता दोन इक्वेशन्स तुमची काय झाली, पहिलं आहेच y इज इक्वल टू 2x minus 1, हे पहिलं इक्वेशन, आणि दुसरं आता काय झालं, 5x minus 3y इज -2, 5x minus 3y इज इक्वल टू -2, हे दुसरं इक्वेशन झालं. आता ही सॉल्व करा तुम्ही. म्हणजे पॅटर्न काय या प्रॉब्लेम्सचा, की व्हॉट एव्हर इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू, यू विल चूज सुटेबल व्हॅरिएबल्स, राईट, अँड फॉर्म द इक्वेशन्स, लिनियर इक्वेशन्स. नाउ यू कॅन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एनी मेथड दॅट यू नो, बट हिअर वाय इज रेडीमेड, तुम्हाला 2x minus 1 मिळालेलंच आहे, वाय हे एक्सच्या भाषेत मिळालेलं आहे, म्हणजे कुठलीही टेक्निक वापरायचं, सबस्टिट्यूशन मेथड. तर ही जी वायची व्हॅल्यू आहे ती दुसऱ्या इक्वेशनमध्ये टाका. सो पुट y is equal to 2x minus 1 in equation 2. काय मिळेल बघा, 5x minus 3 into 2x minus 1 is equal to -2, म्हणजेच 5x
-3 दुणे 6x आणि हे -3 -1 -3 पुन्हा हे -3 ने -1 ला गुणायचं ना, म्हणजे +3 इज इक्वल टू -2. 5x - 6x म्हणजे झाले -x आणि इज इक्वल टू हे -2 -3 हे तिकडे न्या, म्हणजेच -x इज इक्वल टू सॉरी दिस इज -3. सो व्हॉट इज दॅट, हा 3 इकडे नेला ना, -3. व्हॉट इज दॅट नाव फायनली, -5. सो -x इज इक्वल टू -5. सो x इज इक्वल टू 5. दिस इज व्हॉट यू गेट. आणि y आहेच ना, yचा फॉर्म्युलाच आहे, y इज इक्वल टू 2x - 1. सो y विल बी 2 × 5 - 1 म्हणजे 9 होईल. 2 × 5 10 झाले, वजा 1. सो द फ्रॅक्शन त्यातला x म्हणजे तुम्ही काय मानला होतात बघा, लेट x बी न्यूमरेटर, y डिनॉमिनेटर. मग न्यूमरेटर तुमचा 5 आला, डिनॉमिनेटर 9 आला. सो रिक्वायर्ड फ्रॅक्शन इज 5/9. बघा, 5 मध्ये मी 1 मिळवला तर 6 झाला, 9 मध्ये 1 मिळवला की 10 झाला, 6/10. 6/10 म्हणजेच काय झालं, 3/5. ते बरोबर आहे. आणि न्यूमरेटरच्या दुपटीपेक्षा डिनॉमिनेटर 1 ने कमी आहे, तेव्हा ही जी कंडिशन आहे, डिनॉमिनेटर इज 1 लेस दॅन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, दॅट इज ऑल्सो सॅटिस्फाईड. So both the conditions are satisfied, so problem is solved. So what is the required fraction? It is 5/9. So this is the problem on fractions. Previously we did the problem on numbers. Then they said that you can use this technique to solve the problems on ages. वयांच्या वर काही प्रॉब्लेम्स असतील तर तेही आपण करू शकतो. तर हे सर्व नीट लक्षात घ्या. आता इथे बघा, प्रॉब्लेम नंबर 3 of 5.2. What is that? The sum of Priyanka and Deepika ages वरचा प्रॉब्लेम आहे, is 34. I will not write the problem here, but the sum of ages is 34 years. म्हणजे काय होणार बघा, द प्रॉब्लेम लिहितो मी कसा आहे, सम ऑफ एजेस of Deepika and Priyanka is 34. Okay, Priyanka is elder to Deepika by 6. Priyanka is elder to Deepika. Elder म्हणजे तिच्याहून मोठी. Elder to Deepika by what? By 6 years. By 6 years. Right? Then find the today's ages. मग आता सोपं आहे ना हे. सी दीपिका आणि प्रियांकाचं वय आपण x मानूया. सो सोल्युशन, लेट करंट एजेस म्हणजे टुडेज एजेस ऑफ प्रियांका अँड दीपिका be x and y respectively. Be x and y respectively. RESP I will just write. Respectively म्हणजे अनुक्रमे. म्हणजे प्रियांकाचं वय आपण x मानलं, दीपिकाचं y मानलं. आता दिलेलं काय आहे, सम ऑफ देअर एजेस इज 34. ॲज सम इज 34, what equation we get? We get first equation, x plus y is 34. This is equation number 1. आणि दुसरं काय माहिती दिली तुम्हाला की प्रियांका इज एल्डर टू दीपिका, म्हणजे प्रियांका मोठी आहे कुणापेक्षा, दीपिकापेक्षा. किती वर्षांनी? 6 वर्षांनी. याचाच अर्थ काय, x ची व्हॅल्यू y पेक्षा 6 ने जास्त आहे. म्हणजेच तुम्हाला काय मिळेल, ॲज प्रियांका इज एल्डर टू दीपिका
by 6 years we get x is equal to, कारण प्रियांकाचा वय आपण x मानलाय, ते 6 ने जास्त आहे, म्हणजे त्या दीपिकाच्या वयाचं जे काही वय आहे आपण मानलंय y, त्याच्यापेक्षा ती व्हॅल्यू 6 ने जास्त आहे, म्हणजेच x is equal to y plus 6. Now we have to solve these two equations. This is second equation. Now this is ready-made value of x is we got in terms of y. म्हणजे आपण substitution technique वापरूया. So put x is equal to y plus 6 in equation 1. So what you get? Y plus 6 plus y is equal to 34. म्हणजेच 2y plus 6 is equal to 34. म्हणजेच 2y is equal to 34 minus 6 म्हणजे 28. 2y जर 28 असेल तर y म्हणजे 14. y is 14. आणि मग ही जी किंमत आहे y 14 ती या फॉर्म्युल्यामध्ये टाकूया, म्हणजे x ची मिळेल, कारण x ची व्हॅल्यू y च्या भाषेत आपल्याकडे आहेच. सो पुट y is equal to 14 in x is equal to y plus 6. So x is equal to 14 plus 6. That means it is 20. So x is 20 and y is, so finally what I can say, Priyanka चं वय आपण x मानलंय, तर त्याचं तिचं वय 20 झालं, प्रियांका 20 आणि ती दीपिका हर एज विल बी 14. बघा त्यांची बेरीज 34 आहे आणि प्रियांका दीपिकापेक्षा 6 वर्षांनी मोठी आहे. सो वॉट एव्हर कंडिशन्स वेअर गिवन दोज आर सॅटिस्फाईड. सो दिस इज हाऊ दिस प्रॉब्लेम्स आर डन. तेव्हा आपण एजेसच्या संदर्भातलं एक ॲप्लिकेशन बघितलं, फ्रॅक्शनच्या संदर्भातलं एक ॲप्लिकेशन बघितलं, नंबर्सच्या संदर्भातलं एक ॲप्लिकेशन बघितलं. त्यामुळे हे त्याचं युटिलिटी आहे. की गणितामध्ये कसं आहे, एखादी थिअरी तुम्हाला शिकवली जाते, ठीक आहे, गंमत म्हणून नव्हे, you have to use that theory in solving some real life problems, right? So this is how mathematics is studied. First you study theory आधी चांगली आत्मसात करा. सायमल्टेनियस इक्वेशन्स म्हणजे काय, लिनियर इक्वेशन्स म्हणजे काय, ती दोन इक्वेशन्स कशी सॉल्व्ह करायची, त्याची वेगवेगळी टेक्निक्स काय आहेत हे शिकवून झाल्यानंतर त्याची ॲप्लिकेशन्स काय आहेत हे तुम्हाला शिकवलेलं आहे. That will tell you utility of all these things that you are studying. नाहीतर एखाद्याच्या मनात अशी शंका येऊ शकते, हे सर्व कशासाठी शिकायचं आहे, मी कशासाठी शिकायचं आहे. त्याचं हे उत्तर आहे की मेनी रिअल लाईफ प्रॉब्लेम्स, आता तुमच्या दृष्टीने ही 7-8 त्यांनी सिच्युएशन्स दिलेल्या आहेत की जिथे तुम्ही सायमल्टेनियस इक्वेशन्स वापरू शकता. पण पुढच्या तुमच्या शैक्षणिक प्रवासामध्ये अनेक ठिकाणी तुम्हाला जाणवेल की ओके, आय कॅन यूज सायमल्टेनियस इक्वेशन्स विच वी हॅड स्टडीड इन स्टँडर्ड 9. 10वी मध्ये सुद्धा शिकाल, त्याच्यामध्ये आणखी काही टेक्निक शिकाल सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व्ह करण्याची. सो दिस इज हाऊ मॅथमॅटिक्स इज डेव्हलप्ड. ओके, सो आय होप यू अंडरस्टूड वॉट एव्हर इज डिस्कस्ड इन ऑल दिस लेक्चर. सो ॲट दिस मोमेंट यू कॅन पॉज, रिव्ह्यू अँड प्रोसीड. Okay, so I will stop here. At the end, I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you. Have a nice day.